بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں شہر کے افق پر اسموگ اور فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کی فضا آلودہ اور مضر صحت قرار۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 368 ریکارڈ کی گئی۔ لوئر مال 658، راوی روڈ پر آلودگی کی شرح 585 ریکارڈ کی گئی۔ شالیمار روڈ 507، پنجاب یونیورسٹی 455، برکی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 435 رہا۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اور ماسک کے استعمال کی ہدایت جاری۔ شہر کی فضا پھر آلودہ ہونے لگی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 338 ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے متعدد علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی حد سے تجاوز کر گیا۔ لوئر مال میں فضائی آلودگی کی سب سے زیادہ شرح 658 ریکارڈ کی گئی۔ راوی روڈ پر AQ لیول 558 ریکارڈ کیا گیا۔ شالیمار روڈ پر شرح 507، پنجاب یونیورسٹی کے اطراف شرح 455، جبکہ برکی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 435 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں ناک، کان اور گلے کی بیماریاں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اور ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ مہنگائی کی لہریں پھر سے اٹھنے لگیں۔ ٹماٹر کے بعد پیاز کی ٹرپل سینچری۔ مارکیٹ میں پیاز 300 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90، بازار میں 240 روپے۔ لہسن 240، ادرک 630 روپے کلو تک پہنچ ہوا، جبکہ مٹن اور بیف سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ برائلر گوشت 8 روپے مہنگا 461 روپے کلو بیچا گیا، جبکہ انڈوں کے دام 340 روپے درجن پر مستحکم ہیں۔ شہر میں گراں فروشی کا راج برقرار۔ ضلعی انتظامیہ بے بس، سرکاری نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا۔ سبزیاں، پھل، مٹن، بیف، برائلر کچھ بھی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی۔ ٹماٹر کے بعد پیاز کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ بازاروں میں 1 کلو پیاز 300 روپے کا ہو گیا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 140 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90 روپے ہے، جبکہ بازار میں 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن سرکاری نرخ 180، مارکیٹ میں 240 روپے کلو۔ ادرک سرکاری قیمت 480، بازار میں 630 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ آلو کی سرکاری قیمت 90، جبکہ بازار میں 110 روپے کلو۔ مٹر کی سرکاری قیمت 270، جبکہ بازار میں 350 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پھل بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ انگور کی سرکاری قیمت 350، بازار میں 450 روپے کلو۔ امرود کی سرکاری قیمت 240، بازار میں 280 روپے کلو۔ سیب کی سرکاری قیمت 175، جبکہ بازار میں 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ مٹن اور بیف سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ برائلر گوشت کی قیمتیں تسلسل کے ساتھ بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 8 روپے اضافے سے گوشت 461 روپے کلو ہو گیا۔ انڈے 344 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ عوام کے شکوے شکایات سب نظر انداز۔ چینی اور آٹے کی ترسیل سے متعلق شکایات دور نہ ہوئی۔ چینی 179 روپے کلو کے بجائے 190 سے 200 روپے تک فروخت۔ شہر میں سرکاری آٹے کی ترسیل بھی 65% تک رہ گئی۔ شہر میں چینی اور آٹے کی ترسیل کی شکایات دور نہ ہو سکیں۔ چینی اور آٹے کی اضافی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ چینی کی سرکاری قیمت 179 روپے کلو مقرر ہے۔ ہول سیل میں چینی 184 روپے، جبکہ پرچون میں 190 سے 200 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ صدر کریانہ مرچنٹس پنجاب حافظ محمد عارف کا کہنا ہے کہ مقامی چینی کا 50 کلو گرام کا تھیلا 9200 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ 50 کلو گرام درآمدی چینی کے تھیلے کی قیمت 9100 روپے مقرر ہے۔ دوسری جانب شہر میں سرکاری آٹے کی ترسیل 65% ہے۔ 35% سرکاری آٹے کی قلت فلور ملز کے 15 کلو گرام کے تھیلے سے پوری کی جا رہی ہے۔ صدر پنجاب کریانہ مرچنٹس کے مطابق 15 کلو گرام آٹے کی قیمت اوپن ہے۔ 10 کلو گرام کی سرکاری قیمت 905 روپے مقرر ہے۔ ہول سیلر پرچون فروشوں کو آٹا مہنگا دے رہا ہے، جس وجہ سے پرچون فروش 10 کلو کا تھیلا 950 روپے کا دے رہے ہیں۔ لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب میں عالمی فن ٹیک ماہر یاور شاہ کے اعزاز میں سیشن چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ گوہر اعجاز نے اہتمام کیا۔ تقریب میں کاروباری شخصیات اور ٹیکنالوجی ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب میں تقریب کا اہتمام چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ گوہر اعجاز کی جانب سے کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ فن ٹیک ماہر یاور شاہ نے بینکنگ، مالیاتی انفراسٹرکچر کے شعبوں میں 35 سال سے زائد تجربات پر روشنی ڈالی۔ اپنے 35 سالہ تجربات شیئر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے دنیا بھر کے نظام مزید آسان، محفوظ اور تیز رفتار ہو رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی بینکنگ کے تجرباتی مرحلے کا حصہ ہے۔ While US banking has been consolidating and global banking has been consolidating rapidly, while that's been happening, the private non-bank, less regulated providers have done very, very well. You know the names, these are hedge funds, these are private equity places, they've done very well.
سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے یاور شاہ کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ سٹی گروپ، جے پی مورگن، چیس اینڈ کمپنی اور بوز ایلن ہیملٹن جیسے عالمی اداروں میں بطور سینئر ایگزیکٹو خدمات انجام دے چکے ہیں۔ یاور شاہ نے سوئفٹ کے بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ We are also here to acknowledge your services to Pakistan, and we want to wish that somehow you should not only become part of this economic think tank, but also in some capacity serve our country so that we are able to take, this whole nation of 250 million is able to take or benefit from your experience and achievements in the United States. تقریب میں کاروباری برادری، ٹیکنالوجی ماہرین اور مختلف شعبوں کی سرکردہ شخصیات شریک ہوئیں۔ سلطان گوہر، جاوید اقبال، فاروق نسیم، نوید شریف، جنرل ریٹائرڈ طاہر، جنرل ریٹائرڈ ہمایوں شریک ہوئے۔ علی فواد، علی خضر، احمد طارق، خان محمد، سہیل کبیر، احسن بشیر، حمزہ طارق نے شرکت کی۔ انور غنی، ایس ایم فواد اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق ملک نے شرکت کی۔ شرکا نے سیشن کو معلوماتی، نوجوانوں اور کاروباری طبقے کے لیے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے میں معاون قرار دیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ ہفتے کے روز بعد از فجر مولانا ربیع الحق آف بنگلہ دیش کا خطاب ہوا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا۔ بالکل، رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا باقاعدہ آغاز جمعرات کے روز بعد از عصر مولانا احمد بٹلہ کے بیان سے ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سے آنے والے معروف عالم دین کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا، اور آج صبح بعد از فجر جو ہے مولانا عبید اللہ خورشید کی جانب سے کچھ ہدایات پر مبنی بیان ہوگا، اور اس میں جو یہاں سے تبلیغ کے لیے روانہ ہونے والی جتنی جماعتیں ہیں ان کو اس بارے میں آگاہی دی جائے گی کہ انہوں نے جن علاقوں میں تبلیغ کے لیے جانا ہے وہاں اپنے قیام و طعام کے لیے کس طرح سہولتیں حاصل کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو عالمی مجلس شورا کی جانب فیصلہ کیا گیا ہے کہ انڈیا کے معروف عالم دین مولانا ابراہیم دیولا کا مختصر خطاب ہوگا اور وہی دعا کروائیں گے، جس کے بعد رائیونڈ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ دیگر انتظامات کی بات کی جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ انخلاء کا عمل کس طرح مکمل کیا جانا ہے، تو سٹی ٹریفک پولیس اور دیگر انتظامی اداروں کی جانب سے ایک ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہاں سے اجتماع گاہ چوک سے سندر روڈ اور مانگا روڈ اور اس کے ساتھ رائیونڈ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک جو شاہراہیں ہیں ان کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اس طرح 2 سے 3 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا، جس کے بعد انخلاء کا عمل مکمل ہوگا اور 13 نومبر کو عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح 16 نومبر کی صبح دعا ہوگی، جس کے بعد رائیونڈ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے دونوں مراحل اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے وظیفہ مقرر، ہمت کارڈ پر ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ نابینا افراد کو 12,000 روپے دیے جائیں گے، ویل چیئرز بھی دی جائیں گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے خصوصی افراد کو اپنا اسپیشل پرسن والا شناختی کارڈ بنوانے کی ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا گیا، ہمت کارڈ پر ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ نابینا افراد کو 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ خصوصی افراد کو ویل چیئرز بھی فراہم کی جائیں گی۔ خصوصی افراد کے زمرے میں آنے والے اسپیشل پرسن والا شناختی کارڈ بنوائیں۔ جن کا پہلے سے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8123 پر ارسال کریں۔ تصدیق کے بعد وہ مالی مدد کے اہل قرار پائیں گے۔ ہمت کارڈ پر ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ نابینا افراد کو 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب کے ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر سے ان کے دفتر میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کی ڈیجیٹل معاشی حکمت عملی ریٹیلرز QR کوڈ کو نافذ کرنے کی منظوری۔ ریٹیلرز QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں وصول کر سکے گی۔ حکومت نیا ڈیجیٹل کیش لیس نظام، مالی شمولیت، شفاف لین دین اور کیش پر انحصار کم کرے گی۔
QR कोड सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होगा। छोटे ताजर भी नकद रकम के बगैर अदायगियां वसूल कर सकेंगे। पंजाब में डिजिटल अदायगी का नया दौर शुरू हो गया। हुकूमत डिजिटल मईशत के फरोग के लिए मुतहरिक हो गई। रिटेलर्स के लिए QR कोड सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना के फैसले के मुताबिक रिटेलर्स अब QR कोड के जरिए सारिफीन से डिजिटल अदायगियां वसूल कर सकेंगे। डिजिटल अदायगियों से नकद रकम पर इन्हिसार कम होगा और माली शमूलियत और लेन देन में शफाफियत को फरोग मिलेगा। जराये के मुताबिक ये QR कोड सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से मरबूत होगा। QR कोड सिस्टम के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिर भी बगैर नकद रकम के महफूज, तेज और कम लागत में लेन देन कर सकेंगे। पंजाब काबीना ने मंसूबे को डिजिटल पाकिस्तान की सिमत एक अहम संग मील करार दिया है। पंजाब के देहातों को मिसाली गांव बनाने का मंसूबा, पहले मरहले में 400 से ज्यादा गांव का इंतखाब कर लिया गया। 4 अरब 80 करोड़ खर्च किए जाएंगे। देहातों में सेवरेज, ड्रेन और दीगर म्यूनसिपल खिदमात दी जाएंगी। पंजाब के देहातों को मिसाली गांव बनाने का मंसूबा, पहले मरहले में 400 से ज्यादा गांव का इंतखाब कर लिया गया। 4 अरब 80 करोड़ खर्च किए जाएंगे। देहातों में सेवरेज, ड्रेन और दीगर म्यूनसिपल खिदमात दी जाएंगी। हुकाम के मुताबिक ये रकम लाहौर डिवीजन के दही यूनियन काउंसिल्स और मजाफाती बस्तियों में सड़कों और गलियों की तामीर और मुरम्मत, साफ पानी की फ्राहमी, निकासियाब और बरसाती नालों की सफाई और बेहतरी पर खर्च होगी। रकम स्ट्रीट लाइट्स, पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मजबूती और स्कूलों और बुनियादी सेहत मराकज की मुरम्मत जैसे कामों पर खर्च होगी। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर ज्यादा आबादी खिदमात की शदीद जरूरत वाले दही इलाकों को तरजीह दी जाएगी। 6 से 12 माह के अहदाफ में फौरी नौयत के काम मुकम्मल किए जाएंगे। तर्जुमान महकमा बल्दियात के मुताबिक पहले मरहले में 414 देहात को मॉडल विलेजेस बनाया जा रहा है। 237 देहात के लिए 57 मंजूर शुदा जिली स्कीमें मौजूद हैं। 124 देहात की 29 स्कीमों के टेंडर 10 नवंबर को खोले जाएंगे। 113 देहात की 28 स्कीमों के टेंडर अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। मजीद 40 देहात के लिए स्कीमों के PC1 जल्द महकमा बल्दियात जमा करवाएगा, जबकि 97 देहात के PC1 नवंबर में ही जमा करवा दिए जाएंगे। मंसूबा PND बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से चलाया जाएगा। ठेकों की शफाफ अलाटमेंट, टेंडरिंग और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। तमाम गलतियां खत्म, नहम जमात का स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी। केमिस्ट्री के सिलेबस में 50, फिजिक्स में 85 जगहों पर गलतियां थीं। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में भी गलतियां थीं। नहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस में आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। तलबा और असातिज़ा की परेशानी दूर कर दी गई। नहम जमात के सिलेबस तमाम गलतियों को खत्म कर दिया गया। पेक्टा ने तरमीम शुदा स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी कर दिया। केमिस्ट्री के सिलेबस में 50 गलतियां रिपोर्ट हुई थी। फिजिक्स में 85 जगहों पर गलतियां थी। बायोलॉजी के सिलेबस में 40 गलतियां थी। कंप्यूटर साइंस में 21 से ज्यादा गलतियां निकाली गयी। पेक्टा हुकाम के मुताबिक सिलेबस की गलतियां दूर करने में काजी एपिक्स स्कूल के असातिज़ा ने पेक्टा का ताउन किया। नहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते जारी किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तानी और ईरानी फिल्म मेकर्स मिलकर अल्लामा इकबाल पर आलमी मयार की फिल्म बना सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने फिल्म सिटी के क्याम की मंजूरी दे दी है और इस मनसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी ने कहा कि इस फिल्म सिटी पर बनने वाली कमेटी के सामने ईरान के मुमकिन ताउन का जिक्र रखा जाएगा। ईरान के सरमायाकारों को चाहिए कि वो पंजाब में ईरानी कालीनों के डिस्प्ले सेंटर्स खोलें। पाकिस्तान में ईरानी कालीनों की बहुत ज़्यादा मांग है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने ईरानी कौंसल जनरल की जानिब से दिए गए इस्तकबाली में शिरकत की। इस मौके पर ईरानी वफ्द में डायरेक्टर ब्राय ओवरसीज अफेयर्स डॉक्टर अहमद नौरोजी, अब्बास मोहम्मद नयात, मुर्तज़ा शमसी और अली मोहम्मद नाफजी मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर मोहम्मद नवाज, चेयरमैन अलहमरार रसी अहमद और DGPR फरीद अहमद भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने ईरानी वफ्द के अरकान को शील्ड्स भी पेश की। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि आने वाले रमज़ान में किरत के मुकाबलों के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। किरत के मुकाबलों का ड्राफ्ट ईरान कौंसलेट के साथ भी शेयर किया जाएगा। PC होटल में सालाना यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस, गुर्दे की पथरी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज पर तहकीकी मुकालाजात पेश। प्रोफेसर शफकत अली तबस्सुम, प्रोफेसर नसार सईदी, प्रोफेसर खिजर हयात गुंदल भी मौजूद थे। प्रोफेसर खालिद मलिक, प्रोफेसर रियाज तस्सीम, प्रोफेसर सलीम अख्तर, प्रोफेसर हमाद अतहर भी शरीक हुए। डॉक्टर शबीर चौधरी बोले, कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाज के जदीद रुझानात मुतारिफ करवाना है। 25वीं 3 रोजा सालाना यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस PC होटल में जारी है। यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में गुर्दे की पथरी समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज पर तहकीकी मकालाजात पेश किए गए। डॉक्टर शबीर चौधरी का कहना है कि यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाज के जदीद रुझानात मुतारिफ करवाना है। रोबोटिक सर्जरी और AI की जो इंटीग्रेशन है यूरोलॉजी के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी मकाले पढ़े गए हैं और रोबोटिक्स की टेली सर्जरी शुरू की जा रही है, क्योंकि दुनिया इस वक्त मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की तरफ जा रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होगी जिसमें हमारे जो यूरोलॉजी
यूरोलॉजिस्ट हैं ना सिर्फ वो जदीद टेक्निक सीखेंगे, नई जहतें जो हैं उनके लिए खुलेंगी, बल्कि इसका सबसे अल्टीमेट फ़ायदा हमारे गरीब मरीजों को होगा कि उनको एक इंटरनेशनल लेवल का इलाज जो है वो बेहतर तरीके से अवेलेबल होगा। डॉक्टर शब्बीर चौधरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में गुर्दों की पथरी समेत दीगर बीमारियों के इलाज की जदीद तकनीक से मरीजों को फायदा होगा। स्टोन डिजीज के अब जदीद रुझानात और जदीद इलाज आ रहे हैं। अब नया RIRS मुतारफ हो गया है, जिसके अंदर बगैर कट के, बगैर चीरे के, बगैर खून बहे गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे इंटरनेशनल वर्कशॉप सेशन, ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं, जिससे हमारी लोकल फैकल्टी जो है वो सीखेगी और मरीजों के बेहतर इलाज की कोशिश करेगी। यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर शफकत अली तबस्सुम, प्रोफेसर निसार सईदी, प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल, प्रोफेसर खालिद मलिक, प्रोफेसर रियाज तस्नीम शरीक हुए। प्रोफेसर सलीम अख्तर, डॉक्टर शाहजहां, प्रोफेसर शहजाद अनवर, प्रोफेसर हमाद अतहर, डॉक्टर हाफिज तारिक, डॉक्टर मियां लतीफ जावेद कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। डॉक्टर अतहर हमीद, डॉक्टर आबिद अब्बास, डॉक्टर अम्मार यूसुफ, डॉक्टर फहद खोखर, डॉक्टर फारान असलम समेत मुल्क भर से यूरोलॉजिस्ट्स की बड़ी तादाद शरीक है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। बहबूद लाहौर की जानिब से गोरमानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश मुनाकिद की गई। नुमाइश में हाथ से बनी हुई अशिया के 30 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। बहबूद लाहौर की जानिब से गुरमानी फाउंडेशन में विंटर सेल नुमाइश मुनक्किद की गई। ज़ेगबर्ग मलबूसात, ज्वेलरी, जूतों, शॉल, स्वेटर के स्टॉल्स मरकज़े निगाह रहे। खवातीन मुल्तानी सोन हलवा, घरेलू मसाला जात, क्रॉकरी, फन पारों समेत मुख्तलिफ खानों और सजावटी और आराइशी सामान के स्टॉल से खरीदारी करती नजर आईं। खवातीन का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स दस्तकारी और पाकिस्तानी सकाफत को फरोग देने के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ बहबूद वालों के साथ और ये मेरा स्टॉल है और मेरा कराची का मेरा वेंडर है और ये एग्जीबिशंस होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घरों में बैठी काम करती हैं वो तो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती ना, वो काम ले जाती हैं, घर जाके बैठ के करती हैं, फिर वो हमारे इदारे में ले आती हैं और हम आगे इस तरह बेचते हैं। सदर बहबूद लाहौर सलमा हमायूं का कहना था कि हमारे हर साल 2 इवेंट्स होते हैं जिसमें खवातीन हाथ से बनी हुई अशिया खरीदने के साथ साथ फंड रेजिंग भी करती हैं। वी आर नाउ गिविंग पीपल the opportunity to take stalls in this exhibition, and as you see we have a big space and lots of people are here selling their products. In a way we are helping others also to promote their goods and empower their women, the workers. That is our main thing. विंटर से नुमाइश में बहबूद लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग भी की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। सर्दियों की आमद के साथ ही सूप की मांग में इजाफा हो जाता है। ठंडी हवा के शुरू होते ही शहरी गर्म और सेहत बख्श ग़िज़ा को तरजीह देते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के सूप शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। सूप जिस्म को गर्म और ताकतवर बनाने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि सर्दियों की आमद के साथ ही मुख्तलिफ जगहों पर सूप की रेहड़ियां लग जाती हैं। चिकन कॉर्न सूप, यखनी और वेजिटेबल सूप इस मौसम में खास मकबूल होते हैं। शहरी कहते हैं सूप न सिर्फ जिस्म को तवानाई फराहम करता है बल्कि मुदाफ़ियती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है, जिससे मौसम सरमा में होने वाली नज़ला, जुकाम जैसी शिकायत से बचाव में मदद मिलती है। सर्दी के लिए जबरदस्त चीज है और सेहत के लिए भी अच्छा है। सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे भी फ्लू वगैरह, नज़ला, जुकाम वगैरह, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दुकानदार भी सूप की ज्यादा सेल पर खुश होते हैं। चिकन कार्न सूप सर्दियाँ खास तोहफा बहुत अच्छा बनाते हैं। इंशाल्लाह मुझे 18 साल हो गए इधर लगाते हुए। सर्दियों में लोग जायके और सेहत के इम्तिजाज की वजह से भी सूप को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए खासा मुफीद साबित होता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। निशात होटल में ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब पाकिस्तानी ई कॉमर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम किया गया। ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन, सनती रहनुमा और नुमाया शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब की सदारत चेयरमैन पाकिस्तानी ई कॉमर्स एसोसिएशन उमर मुबीन ने की। इवेंट में अवार्ड सेरेमनी, टेक कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल फैशन शोकेस का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में डिजिटल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के फ़रोग़ में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों और शख्सियात को ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स 2025 से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने कहा, पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तक़बिल तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ऐसे इवेंट्स नौजवानों को नई सिमत फ्राहम करते हैं। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल जोहरटाउन ब्रांच में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पर वालिदैन और असातिज़ा दाद दिए बगैर ना रह सके। तकरीब में तुलबा ने खाके, टैबलोज और मौसीकी का मुजाहिरा किया। तलबा और तालबात ने चीनी और फ्रांसीसी जुबानों में भी परफॉर्मेंसेस पेश की।
ڈائریکٹر لم سینٹر فار انٹرپرینورشپ جاذب ظاہر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ریجنل ڈائریکٹر بلوم فیلڈ اسکول عمران منیر نے بھی شرکت کی۔ سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ایک کاسموپولیٹن گلوبل طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں چائنیز بھی ہے، فرینچ بھی ہے، اقبال کی پوئٹری بھی ہے، اے آئی پہ اتنا فوکس ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے۔ پرائز ڈسٹریبیوشن یوزلی بہت ٹپیکل سی ہوتی ہیں۔ پرنسپل بلوم فیلڈ ہال اسکول جوہر ٹاؤن برانچ عظما شیبہ نے سالانہ کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ ہمارے ٹیچرز اس بات پر کوشاں ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نئی ایپس، نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں سیکھیں، نہ صرف سیکھیں بلکہ انوینٹ بھی کریں، کریٹ کریں۔ طلباء و طالبات نے اے آئی کی اہمیت اور وقت کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اے آئی جو بہت زیادہ آج کل دنیا پہ جو چھایا ہوا ہے، تو میں نے یہ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے اور کچھ نقصانات بھی ہیں، لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے استعمال کریں۔ اے آئی از ٹیکنگ اوور دا ورلڈ، ہم سب کو پتہ ہے، اور آج پرفارمنسز بہت کمال ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے، جونیئرس کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے۔ کیمبرج امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ تعلیم کے شعبے میں نئی جدت کا آغاز۔ سینٹرل پارک میں جادہ اسکول کے 36 کنال پر محیط جدید کیمپس کا افتتاح۔ سی ای او جادہ اسکول اسامہ نصیر، پروفیسر محمد نظام الدین، جاوید قصوری، مجیب الرحمان شامل شریک ہوئے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جادہ اسکول کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ کے میدان میں نیا سنگ میل عبور۔ سینٹرل پارک میں جادہ اسکول کے 36 کنال پر محیط جدید کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا۔ بانی جادہ اسکول اسامہ نصیر، پرو ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر محمد نظام الدین کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جاوید قصوری، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے شرکت کی۔ اسامہ نصیر نے بچوں کی کردار سازی پر زور دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رسمی تعلیم کا ہونا بہترین پروفیشنلز تو شاید بنا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایجوکیشن کے اندر کریکٹر اور ہم ویژن کو انکارپوریٹ کریں تو اس کے نتیجے میں فیوچر لیڈرز کو ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ محمد نظام الدین نے جادہ اسکول کی کاوشوں کو سراہا۔ بڑی خوشی کا ایسے اسکول بننے لگے اس میں فیسلٹیز ایسی ہوں، پڑھنے لکھنے کے علاوہ بھی اسپورٹس کی بھی، تو ایسے ماڈرن اسکول کی بڑی پاکستان میں ضرورت ہے۔ جاوید قصوری نے اسلامی طرز پر تعلیم کے حصول کو سراہا۔ جدید تعلیم جدید تقاضوں کے مطابق اور اسلامی تشخص کے ساتھ، یہ اس وقت ہمارے پاکستان کا چیلنج ہے، اور یہ جو پورا گروپ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نظریے اور اسلام کے تشخص کے ساتھ جدید تعلیم دیتے ہیں۔ نمائندہ بین الاقوامی یونیورسٹی لیڈز یونیورسٹی لیام ہیمورتھ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ The school is very modern, very based on biodiversity. The school's got some really great facilities, and I'm looking forward to seeing the Pakistani students grow and develop from their education here. It's going to be a world-class education, so it's going to help the Pakistani community in the future. تقریب میں سی ای او دار ارقم پاکستان پروفیسر عرفان احمد، احمد سلمان بلوچ، ملک محمد ظہیر، ملک امجد تنویر، اسد منظور بٹ، جنرل مینیجر جادہ اسکول فرقان قریشی نے شرکت کی۔ ارباز خان، سٹی 42۔ کبھی شامیں باتوں، کہکہوں اور میل جول سے سجی ہوتی تھیں، اب ہر چہرہ موبائل سکرین کی روشنی میں گم ہے۔ گھر والے ایک ہی جگہ ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ سوشل میڈیا نے اپنوں سے بات کرنے کا وقت چھین لیا ہے۔ یہ جدید دور کی وہ خاموشی ہے جو شور سے بھی زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے۔ جدید میں ایک ہی چھت تلے رہنے والے افراد ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ اب گھروں کے ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں، موبائل فون کی اسکرین چلتی ہے۔ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال نہ صرف خاندانی رشتوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ذہنی تناؤ، تنہائی اور احساس کمتری جیسے مسائل میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ والدین بھی اس صورتحال سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے ہم سب شام کی چائے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اب سب کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ ڈر ہے کہیں ہمارے بچے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ بچے موبائلوں میں اس قدر گھس چکے ہیں کہ ان کو فیملیز کی جو ریلیشن شپ کے معاملات ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کہیں بھی آپ گیدرنگ میں بھی جائیں گی تو دیکھیں گی
अगर किसी फैमिली में अगर कोई 5 बच्चे हैं तो 4 बच्चे फ़ोन पर यूज में लगे हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों और बड़ों में सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल नींद के मसाइल, डिप्रेशन और कम सोशल सर्कल का बाइस बन रहा है। हम डिजिटल मीडिया को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन वही वाली बात है कि हम इसको एक एडिक्शन की तरह साइकियाट्री में तो लेते हैं, जिसे हम इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। हमें लोगों में बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक और टर्म है जो हम इसे यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस की, कि हेयर एंड नाउ को देखें कि जिस हम जगह पे और जिस टाइम पे बैठे हैं हम उसके मुताबिक रिएक्ट करें, तो उसके मुताबिक हम सोचें, उसके मुताबिक लोगों से बात करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान जरूर बना रही है, मगर अगर हमने वक्त और ताल्लुकात का तवाज़ुन बरकरार न रखा तो शायद एक दिन हमारे घरों में सिर्फ खामोशी बाकी रह जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से नज़रें हटाकर एक दूसरे की आंखों में देखें, मुस्कुराहटों को इमोजीज में नहीं बल्कि चेहरों में तलाश करें। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन करीबी ताल्लुकात की गर्मी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त है कि एक दूसरे को दोबारा से वक्त दिया जाए, क्योंकि रिश्ते स्क्रीन से नहीं बल्कि दिलों से जोड़े जाते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने शहर के 2 थिएटर्स बंद कर दिए। लियाकत थिएटर मुल्तान रोड और सितारा थिएटर गंजुमता को बंद कर दिया गया है। थिएटर्स के लाइसेंस खत्म हो चुके हैं और उनकी तजदीद नहीं हुई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन। जी बिल्कुल, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के जो अहकामात हैं थिएटर्स के हवाले से, उसके बुनियाद पर जो है वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने शहर लाहौर के 2 थिएटर, एक थिएटर जो है वो लियाकत थिएटर है जो कि मुल्तान रोड पर वाक़या है उसको, और दूसरा थिएटर है सितारा थिएटर गंजुमता, जिसको जो है वो लाइसेंस ख़त्म होने पर जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है और वहाँ इन दिनों ड्रामों की नुमाइश जो है वो नहीं हो रही। दोनों थिएटर्स के जो लाइसेंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जब तक इनकी तजदीद नहीं होगी, इनको दोबारा से थिएटर ड्रामे नुमाइश पजीर करने के जो अहकामात हैं होम डिपार्टमेंट की जानिब से, महकमा दाखिला की जानिब से, वो नहीं होंगे, तब तक जो है वो यहाँ पर थिएटर ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। इसलिए दोनों थिएटर जो है वो बंद है। एक थिएटर है जो कि मुल्तान रोड पर वाक़या है, उसका नाम है लियाकत थिएटर, और दूसरा है सितारा थिएटर जो कि गंजुमता पर वाक़या है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।